اللهم صل على محمد وآله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اے دوستوں بزرگوں، اللہ کا فضل ہے اس محنت کے ذریعے دنیا کے ہر صدر میں کام ہو رہے ہیں. اس ایک سال میں ماشاءاللہ مغرب کی طرف بھی اللہ نے پہنچایا ہے. ساؤتھ امریکہ کے جو قریبی آئلینڈس کی طرف جو بالکل ہی مغربی علاقہ ہے، اور جو افریقہ کا آخری ویسٹ افریقہ کے کچھ ممالک ہیں وہاں پر بھی، اور بھی ماشاءاللہ سے فیجی کا سفر اللہ نے کروایا جو بالکل مشرق کا ایک دم کارنر ہے، فیجی جہاں سب سے پہلے سورج کیا ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے. جی ہاں، سب سے پہلے صبح ہوتی ہے، سب سے پہلے افطار دی جاتی ہے. اللہ کا فضل ہے ایک سال کے اندر اللہ نے تینوں نقشے دکھائے. ساؤتھ امریکہ جو کہ آخری کونا اس طرف ہے، اللہ کا کام ہو رہا ہے. وہاں کے ذمہ داروں نے ہم سے کہا 50 سال پہلے یہاں کچھ نہیں تھا، اور تراویح میں نماز پڑھنے کے لیے حافظ نہیں تھے. ہم کو ایک مدرسے میں لے کر گئے جس میں ہزاروں حفاظ اور علماء موجود تھے. ایک مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، وہاں پر مسجد ظہر کی نماز میں پوری بھری ہوئی، اور تقریباً 80% لوگ ماشاءاللہ سے متشرع ہیں، داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، عمامے والے ہیں. دوستوں بزرگوں، فیجی ہمارا سفر مامسرات ہوا الحمدللہ. جیسے مرکز نظام الدین کی منشا یہی ہے کہ جو جماعت جاتی ہے وہ حیدرآباد کی جماعت نہیں کہلائی جاتی یا گنٹور کی جماعت، بلکہ نظام الدین کی جماعت بن کر جاتی ہے. نمائندہ نظام الدین بن کر جاتی ہے. شہرت ہوتی ہے کہ نظام الدین سے جماعت آئی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں کی دل کی تمنا ہے کہ یہ نظام الدین کی جماعت بن کر ہی کام کرے. مطلب یہی کہ جو کہا جا رہا ہے وہاں پر اس کی تنفیذ کرے. ہم نے وہاں پر پہنچنے سے پہلے وہاں کے ذمہ داروں سے پہلے رابطہ کیا موبائل فون پہ، اور ان سے کہا جماعت ارادے سے وقت گزاری کے لیے نہیں، اور ہم محنت کریں گے. جو نظام الدین کی ہدایت ہے 1 2 3 4 5 ان کو ہم نے بھیجی. انہوں نے کہا کہ وائس میسیج آپ کرو، ہم اس کو پورے عملے کو سنانا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے پورے ہمارے وائس میسیج کو مائک پہ لگا کر پورے ملک کے ذمہ داروں کو جمع کر کے ہمارے پہنچنے سے پہلے سنا دیا. یہ ایک نفع ہوا کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ان کو معلوم تھا کہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا ہے. جماعت وہاں پر پہنچے، تقاضا رکھا کہ ہماری جماعت صرف نئے گھروں میں قیام کرے گی، ہم کو پرانے گھروں میں قیام نہیں کرنا ہے. انہوں نے کہا ارے بہت جماعتیں آتی ہیں ہندوستان سے، مردوں کے حوصلے ہوتے ہیں، مستورات کے حوصلے نہیں ہوتے. ہم نے نئے گھروں میں جماعت دی، لیکن الٹا ہو گیا، گھر اور کھلنے کا بند ہو گئے. ہم نے کام کو موقع تو دو. ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے جماعت نے نئے نئے گھروں پہ قیام کیا. ہر گھر کے اندر الحمدللہ جس بہن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ نے اس کو پورے حجاب میں تبدیل کیا. اللہ نے کیا. اور دوستوں بزرگوں، ایک شرط ہم نے رکھی تھی کہ ہم ایک محدود علاقے میں وقت ختم کریں گے. جب ان کے سامنے تقاضا رکھا، جو ملک کی سطح کے ذمہ دار تھے انہوں نے کہا ہماری تو سمجھ میں آتی ہے، یہ بات تو نظام الدین سے ہے، لیکن ہمارے عملے کے اندر یہ بات تو اتری نہیں کہ مردانہ جماعت ہے ایک مسجد میں زیادہ دن رہی ہے. تو ہم نے سنا ہے لیکن مستورات کی جماعت کیسے ہوگا؟ ایک علاقے میں انہوں نے ہماری تشریح کی. ہم نے کہا ایک حلقہ ہم کو دو. اور کون سا حلقہ؟ جو کہ مسجد کی جماعت کا جو جوڑ ہوتا ہے، مسجد وار جماعت کا منشا بزرگوں کی ہے. جماعت جائے ایک مسجد وار جماعت کا جو جوڑ کا حلقہ ہے اس حلقے میں کام کرے، اپنی پوری قوت اس میں لگا دے. ہم نے تقاضا رکھا، انہوں نے ایک جزیرے میں ایک حلقہ ہم کو دیا لمبا سا. ہم وہاں پر پہنچے، وہاں کے ذمہ داروں کو جمع کیا اور کہا کہ ایسے کام کرنا ہے. ایک مسجد میں زیادہ دن رہیں گے، محنت کر کے نئے نئے گھروں کو کھولیں گے. کہا کہ ایسا کیسے ہوگا؟ اب تک جتنی جماعتیں ہندوستان سے آئی ہیں بس 2 گھر یہاں پھر 2 گھر وہاں، سارے ملک کا سفر کر دیا. اب ہندوستان سے آپ کی برکتیں سب کو ملنی چاہیے. میرا جماعت برکت کے لیے نہیں ہے، جماعت حرکت کے لیے آئی ہے. الحمدللہ وہاں پر ان کو بات منشرہ نہیں ہوئی، اشارہ نہیں ہوئی بات، لیکن ہم نے ذرا جم کے ان کو سمجھایا، ملک کے ذمہ داروں سے رابطہ کیا، ان کو اطمینان دلایا کہ آپ دیکھو تو صحیح. الحمدللہ 10 دن جماعت نے قیام کیا، ہر جگہ سے نقل جماعتیں نکلی، اور جیسے کارگزاری جن بہنوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ شرعی حجاب میں آنے لگی. حالانکہ پورے فیجی میں شرعی حجاب کا بالکل ماحول نہیں ہے.
جو علم کی محنت سے لگے ہوئے ہیں اور دعوت کی محنت میں ذمہ داروں کے سطح پہ ہیں، جو کہ شورا وغیرہ میں ہیں، ان کی مستورات و شرعی حجاب اختیار کرتی ہیں۔ عام طور سے دعوت کے کام کرنے والے کی مستورات بھی اور عمومی اعتبار سے کوئی شرعی حجاب کا ماحول نہیں، کیونکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ یہ سارے ایک دم مغربی ماحول اور اس کے اثرات ہیں، انگریزیت غالب ہے۔ لیکن الحمدللہ 10 دن کے بعد ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ اس سے تو کافی نفع ہو رہا ہے، کیونکہ 8 دن ایک مسجد میں جماعت رہی، 4 گھروں پہ قیام کیا، 8 دن تک کوئی مستورات آتی رہی، نقد جماعتیں ہر جگہ سے روانہ ہوئی، ان کی روانگی کی بات کر ان کو روانہ کرتے رہے۔ ذمہ داروں کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں ایسا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہمارا روڈ پھر اندر کے دیہاتوں میں بنایا، ایسے علاقے جہاں پر روڈ بنے ہوئے نہیں ہیں، پہاڑی راستہ ہے، آف روڈ وہیکل 4 وہیل ڈرائیو جا سکتی ہے، عام کاروں پہ جا بھی نہیں سکتی۔ پہلی مرتبہ ہندوستان کی کوئی جماعت جو دیہاتوں میں چل کر ہر دیہات میں انہوں نے قیام کیا ہو اور ایک مسجد میں زیادہ دن رہے ہو، ہر جگہ سے نقل جماعت روانہ اور ہر جگہ سے عشرے کی جماعتیں روانہ، اور الحمدللہ پورے حلقے کے اعتبار سے وہاں کے ذمہ داروں کو جمع کر ششمائی جوڑ بھی کیا، اور نقد ہندوستان کے لیے 6 جوڑوں کی جماعت وہاں سے بن کر یہاں پر آنے والی ہے، جس کی پوری ترتیب بنی۔ آس پاس کے ممالک ہیں، سولومن آئیلینڈز ہے اور ونواتو ہے، اور اسی طرح آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، بہت چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں جہاں پر مختصر مسلمانوں کی آبادیاں ہیں۔ ان تمام کے تقاضوں کے لیے جماعتیں مستورات کی بنا کے روانہ ہیں۔ دوستوں بزرگوں، کام وہاں پر بہت پرانا ہے۔ جو پہلی جماعت وہاں پر پہنچی 1968 68 میں، اور یہاں پر رہنے والے لوگ وہ ہیں جو ہندوستان سے انگریز لوگ دھوکہ دے کر 7 یا 8 ہزار ہندوستان کے لوگوں پر یہ کہہ کر لے کے گئے تھے کہ آپ سے ہم کو تھوڑا سا کم یا آس پاس کے جزائر میں لینا ہے۔ دھوکہ دے 6 مہینے کا سفر کر کے ان کو فیجی لے گئے۔ راستے میں انہوں نے احتجاج کیا، بہرحال اس کی لمبی داستان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پر گئے، جو مسلمان تھے، ان پر ظلم ہوا، انہوں نے مساجد بنائے، لیکن کیونکہ لمبی مدت 1860 سے لے کے 1968 تقریباً 100 سال کا وقفہ پہ ایسا گزرا کہ دعوت کی محنت وہاں نہیں ہوئی۔ تقریباً بہت سارے لوگ مرتد ہوئے، مساجد جو تھی وہ ویران ہو چکی تھی اور انگریزیت غالب ہو چکی تھی۔ الحمدللہ اس وقت دعوت کی اس عالی محنت کی ہی وجہ سے وہاں کے ذمہ دار شورا جو مدارس ہیں، ان کے جو ذمہ دار ہیں، ناظم ہیں، علماء ہیں، ان سب کا جملہ ایک ہے۔ آج جو کچھ پی جی میں نظر آ رہا ہے، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ طلبہ، یہ علماء، یہ مراکز، یہ مسجد کا آباد ہونا، یہ سارا کا سارا جو نظام قابو میں آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے، یہ دعوت کی محنت کے دوپہر میں نظر آ رہا ہے۔ بڑے بڑے مدارس ہیں الحمدللہ، 2-3 مدارس میں تو ہمارا خود کا جانا ہوا۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، کووڈ کا جو زمانہ گزرا اس کے بعد کام بالکل بیٹھا ہوا تھا، بلکہ 3 سال تقریباً ہو گئے نا کووڈ کے زمانہ ختم ہو کر۔ 3 سال میں ایک جماعت عشرے کی پورے جزیرے سے نہیں نکلی تھی، ہلکیاں نہیں، 3 ہلکے جزیرے، نہ چلے کی نہ بیرون کی، اور کام بالکل ختم، مکاتب بند۔ الحمدللہ ان کے ماہانہ جوڑ میں شریک ہوئے اور ان کی شب گزاریوں میں شریک ہوئے، ان کے ذمہ داروں کو فکر نہ کیا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، آپ کے پاس اتنا پرانا کام، اتنا زیادہ عملہ، مساجد، مکاتب، علماء ہر جگہ موجود ہے، مکتب نہیں ہے تو لاک ڈاؤن سے پہلے چلتا تھا، اس کے بعد چلا ہی نہیں، بچے اہتمام سے اسکول جا رہے ہیں عصری تعلیم کے لیے۔ تم آدم کے بیٹے نہیں، تم بندر کی اولاد ہو، یہ پڑھنے کے تو جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی یہ آپ کی اولاد اہتمام سے، دیہاتوں سے، گاؤں سے، کھیڑوں سے، پہاڑوں سے سفر کر کے عصری طلبہ، عصری علوم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ الحمدللہ پورے علماء کو جمع کیا اور پورے ذمہ داروں کو جمع کیا، اور تقریباً 3 حلقوں کی ہر مسجد کے اندر پھر سے مکتب اللہ نے کام لیا، ہماری محنت سے شروع ہو گیا۔ ایک نظام یہ تھا کہ ہم اس مکتب کو ویکینڈ پہ چلائیں گے، ہفتہ اور اتوار کے دن ویکینڈ پہ چلائیں گے، اور کچھ لوگ صرف اتوار کو اپنا مکتب چلا رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ دنیا کے علوم جو فنا ہونے والے فنون ہیں، اس کے لیے تو تم نے ہر ہفتے کی 6 دن متعین کیے ہیں، اور جو مقصد والی اللہ والا علم ہے اس کے لیے ہفتے کا 1 دن، اس کے لیے بھی ان کو انشراح ہوا۔ الحمدللہ ہر جگہ مکاتب قائم ہوئے، جو قائم تھے رکے ہوئے تھے۔ پھر اسی طرح سے جو حضرت کی منشا ہے بزرگوں کی کہ بڑوں کی تعلیم کا نظام بھی بنے،
बड़ों की तालीम का निज़ाम भी बने हर मस्जिद के अंदर, क्योंकि जो बच्चे हैं वक्त वो तो मुख्तसर है, बड़े काम करने वाले अहबाब 4-4 महीने लगे हुए हिंदुस्तान में वक्त लगा हुए, लेकिन उनका कुरान इतना ठीक नहीं कि वो अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ा सके। इसके बारे में उलमा को फिक्रमंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तकरीबन हर मस्जिद के उलमा ने इलाके के एतबार से इरादा किया कि हम हर मस्जिद में वक्त देंगे और जितने बड़े लोग हैं ज़्यादा उम्र वाले उनको भी इंशाल्लाह दीन सिखाने का, मोटे मोटे मसाइल सिखाने का, कि वो कम से कम अपनी मस्जिद में इमाम साहब ना हो तो नमाज पढ़ा सकें, अपने घर में कुरान का हल्का लगा सकें। इस एतबार से माशाल्लाह से काम हुआ और बहुत सारी कारगुजारियाँ हर जगह शिशमाई जोड़ हुए, उन जोड़ों से माशाल्लाह से जमातें बनी, अमली तौर पर शिशमाई जोड़ कर उनको दिखाए गए। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी हफ्ता जमात का ऐसा था कि पूरे मुल्क के एतबार से तकाजे आ रहे थे कि हमको एक जमात एक हफ्ते के लिए अपने मुल्क में चाहिए, क्योंकि कारगुजारियाँ ये थी अल्हम्दुलिल्लाह के जितने बुरखे और ये नोज पीसेस, ग्लव्स और सॉक्स हम लोग लेके थे नाकाफी हो गए थे। तकरीबन 100 और 150 पीस हम लोग लेकर गए थे और बिल्कुल जैसे मैंने तस्करा किया, बिल्कुल शरअ हिजाब का मामूली नाम ही नहीं है वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह जिस इलाके में काम किया, जब हमारी जमात वहाँ से रवाना हो रही थी, बड़ी तादाद में मस्तूरात वो शरअ हिजाब में नजर आने लगी थी। पूरा आग ढाप कर ग्लव्स और सॉक्स पहनकर, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह से मस्तूरात की जमातों की अशद जरूरत है। हजरत ने कारगुजारी की बात आएगी, कारगुजारी में जितनी हिदायत हजरत देते हैं हर सेवाए मशवरे में, इस मर्तबा जो है वो जानते हैं 80% फिक्र और हिदायत हजरत ने मस्तूरात के काम की, उसके बैरून के खुरूज के बारे में फरमाई। इसलिए सब फिक्र फरमाएंगे इंशाअल्लाह के मस्तूरात के खुरूज को ज्यादा बढ़ाएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हमारी एक जमात जो है 6 आदमी की, 6 साथियों की जमात थी, जिसमें हम बुड्डू वाले 4 साथी थे, विजयवाड़े के एक साथी उमर शरीफ भाई और एक साथी को हैदराबाद वाले हामिद हुसैन भाई को हमारे साथ जुड़े थे। ये जमात हमारी ब्राज़ील के लिए तय हुआ था। इन्विटेशन आने से ही पहले हम लोग हमारे हैदराबाद के बुजुर्गों से थोड़ा उनकी खिदमत में दरख्वास्त करके, क्योंकि हम तैयार हो गए आए थे, तो हम हमारे ज़िले में थोड़ा काम करते करते बाद में बुजुर्गों की खिदमत में थोड़ा सा दरख्वास्त करें तो इजाज़त दी, तो हैदराबाद आए। हैदराबाद से फिर हम लोगों को वहाँ से दिल्ली का रिजल्ट करना हो गए। लगभग 20-22 दिन जो इन्विटेशन के इंतजार में पुरानी सीरमपुर में काम करे, जहाँ भी गए बराबर, क्योंकि जमात के अक्सर जिम्मेदार किस्म के पहले मुल्कों को सफर किए साथियाँ थे, तो वहाँ भी अच्छी तरह काम करे। इन्विटेशन आने के बाद फिर हमारे जो हम लोगों जो बैंक के स्टेटमेंट वगैरह दीगर चीज़ें सब देखो गए, उससे वक्त ख़त्म हुआ, दोबारा फिर लेना है तो पैसा जमा कर को गए हैदराबाद के अंदर टिकट के पैसे, फिर आदमी 1 लाख रुपए तक, तो दोबारा वो पैसे चाहिए, फिर बैंक में डाल दिए, फिर स्टेटमेंट लेने के लिए वापस गुंटूर आए। आके मशूरे से पहले ही हमारा तय हुआ, तो गुंटूर में भी काम करें, फिर वहाँ के मशूरे से हमारे साथी विजयवाड़ा भेजे, वहाँ भी काम करे रमजान में। बाद में इन्विटेशन आने के बाद आया, फिर वीज़ा तीनों को मिला, 3 दिन महीने का, बाद में फिर 15 दिन के बाद और तीनों को 1-1 साल का वीज़ा मिला। वीज़ा मिलने के बाद फिर हम निजामुद्दीन आए, वहीं से पूरे टिकट का इंतजाम कर लिए। ब्राज़ील हमारी जमात जो है जी, रमज़ान में सताने के वक्त हम लोग फ्लाइट में थे, 8 घंटा की सफ़र था। वहाँ से हमको रोम था, इटली मुल्क के एयरलाइन में 14 घंटे वहाँ पर हम लोग रुके थे।
रोजा यहाँ का 14 घंटे का था, वहाँ 21 घंटे का रोजा रखना पड़ा। फ्लाइट में जब लोग जी फ्लाइट वाले खाना दिए वही सही कर दिए। अल्लाह का फजल है कि फिर हम रोमन से 14 घंटे के बाद फिर हमारी फ्लाइट थी वो 12 घंटे की फ्लाइट थी। 12 घंटे फिर वो सफर में रहे। वहाँ से ब्राजील में मरकज में सौ बोला, वो बहुत बड़ा शहर, हैदराबाद से भी बहुत बड़ा है, पहाड़ी एरिया की तरह बड़ा खूबसूरत रहता है। वो मरकज है पूरा ब्राजील का। सुबह सुबह हम पहुंचे, हमारे लिए ड्राइवर लेको हम गए जी। सुबह सुबह वहाँ के जिम्मेदार कहने लगे आपको सिर्फ 5 मिनट बात करना है, इससे ज्यादा नहीं बात करना। वो 5 मिनट में फिर तर्जुमा भी होगा। अब मैं 5 मिनट में 2-4 मिनट बात करा, मेरा तर्जुमा हुआ तो हाथ उठाओ मुसाफा करके आप बेहतरीन बातें बोल के मुझे सराहा। आप यहाँ चले जाओ, आपको शादी करेंगे बोल को अच्छी बात है। वहाँ के बाद फिर अच्छी तरह समझाए ये हमारा मुल्क है, ये मरकज है, यहाँ आपको रहमत नहीं मिलेगा, यहाँ आपकी नुसरत नहीं होगी। पहले से 2 बातें बोलती है। फिर वहाँ पर हम जुमा पढ़े, ईद में उसी मरकज में इजाजत लेको ईद की नमाज़ें पढ़े। ईद में लोग दिखे सूट पहन के, अरब हजरत, अरब लोग ज्यादा है। वो ब्राजील में जी, ब्राजील में लेबनान से आकर ब्राजील को बसाए अरब लोग 150 साल पहले, 1 साल पहले। मुजफ्फी के एक मुफ्ती साहब एक जगह है, पहले उन्हें मसूरात के साथ वो वक्त लगाए थे। मुझे अलग ले जाओ, मैं थोड़ा फिगर के साथ उस मुल्क से, उसके मरकज के सिलसिले में कुछ बातें करता था अलग, क्योंकि वहाँ एक जोड़ हुआ। वो जोड़ जो है तो संतों वाला बोलकर बहुत बड़ी मस्जिद, वो अरब हजरात एक बहुत बड़ी जगह खरीद के दो है, 2 मदारिस, एक मकतब की शक्ल में छोटे छोटे बच्चों का अरबी की तालीम लेते। वहाँ हम देखे जी खैर तक फौरन स्कूल दूसरे जगह पे था। वो पूरा हमारे लोगों का बहुत बड़ी आलीशान मस्जिद में एक जोड़ हुआ पूरे मुल्क का। वो जोड़ में ज्यादा से ज्यादा लगभग 11 मुल्कों वाले थे। निजामुद्दीन से अकाबरी वहाँ पे आए थे। हाजी हमारे मुफ्ती शाहजाद साहब, भाई हारून साहब और वहाँ पे के जाहिद भाई वगैरह आए थे। वो जोड़ के बड़ी मुश्किल से जो है कितने आदमी जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जी जमातें ज्यादा है। 4 जमातें मलेशिया की थे, अमेरिका की जमात थी, उसमें हमारे हैदराबाद और नलगोंडा के साथी भी थे जी। वो उस मुल्क को जो है हमारे बुजुर्ग निजामुद्दीन वाले मलेशिया वालों को देते हैं। उसके अलावा अफ्रीका की जमात लगभग 11 जमातें थे, हमें लोग थे वहाँ पर। जोड़ हुआ बहुत कम लोग जो है हमारी नजरों में बहुत कम लोग आते, 250 आदमी थे। उसमें ज्यादा से ज्यादा 150-150 मुल्क वाले रहते। इससे पहले ये जोड़ करने के लिए खिदमत हम नहीं कर सकते बोले तो मलेशिया वाले खिदमत करे थे, लेकिन एक भी जमात वहां से नहीं मिली। हमारी जमात जो है, मैं पहले ही बोला, ये कमजोरों की जमात है, दूर दराज हम जा सकते नहीं। लोगों में दरखास्त रखा था, हम लोग को 6 मस्जिदें थी, 6 मस्जिदों में 5 मस्जिदों में काम करे। आखिरी में अब 2 मस्जिदें थे, एक बांग्लादेश की मस्जिद, एक पाकिस्तान वाले की मस्जिद। वहाँ जाने के बाद हमारे जबाने उर्दू की पढ़ने, वहाँ अरबी जानने वालों की सख्त जरूरत है। अंग्रेजी भी है लेकिन वो तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि अरब हजरात जो लेबनान से आए वो लोग काम में लगे हुए हैं। 6 रोजा जमात भी हम नहीं निकाल सकते।
जगह जगह तश्कीलें करे, 4 महीने छिलने के 2-3 मशूरे में मैं गया वहाँ पर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर में हफ्ते में एक दिन मशूरा होगा। उस मशूरे में 20-25 आदमी आते 40-50 किलोमीटर से आने के बाद ईशा की नमाज जमात बना को भी पढ़ो, ईशा के बाद मशूरा होता। हमारी जमातें जो काम करते रहे उनसे कारगुजारी पूछते। मैं कारगुजारी में होता था जी। उस वक्त में निजामुद्दीन से जो अमीरीन आए जी, मुफ्ती शाहजाद साहब तो आगे मुल्कों के तकाजे में गए, भाई हारून साहब थे उन्होंने भी मशवरे में बैठ गए। मैं पूरा जहाँ जहाँ जमात काम करी वो पूरी कारगुजारी सुना। हमारी कमजोरों की जमात के साथ वो लोग साथ दिए, कभी कभी एक गाड़ी साथ देते थे, ये गाड़ी हमें रखने देते, बराबर पका के खाते थे जी। अक्सर जगहों पर आलिशान मस्जिद तक दिया हम लोगों को, लेकिन इमाम नहीं है, मौजन नहीं है। ज्यादा मैं अजान देता था, हमारे मौलाना नमाज पढ़ाते थे। रोजाना मैं कहीं को देना पड़ता, मशूरे में उमर लिखता था अजान की जिम्मेदारी किसकी पड़ो, 24 घंटे अजान। कब ये जगह ये बेचारे मौलाना हाफिजी है, वो मुल्क में इंडिया निजामुद्दीन भी है, वो वहाँ के इमाम है, कभी रहते कभी नहीं रहते, बड़े प्यारे आदमी है। वो मोज़म्बिक के साउथ अफ्रीका के बड़े अच्छी तरह किरात पढ़ते थे, हमारे उनके पीछे भी हम नमाज पढ़ते। जुमे में हम लोग को क्या तो मौका दी तो पूरा बयान उनकी एक जबान है, वो जबान में खुतबे के साथ बयान होगा, बाद में 5 मिनट के टाइम में तर्जुमे के साथ हमारे साथी अगर अंग्रेजी में बात करें तो पूरा तर्जुमा करते थे। बुजुर्गों दोस्तों भाइयों, खून के आंसू से रोना पड़ता, बगैर रहबर के हम गश्त में जाते थे, सर झुकाते थे, सर उठा नहीं सकते। 3 साथी हम सर झुका को फुटपाथ से जाना, कोने तक फिर वापस आ जाना। तालीम गश्त में जरूर जाते थे बगैर रहबर के। कभी मुलाकात में वो लोग साथ देते थे, 15-20 किलोमीटर में एक आधा आदमी से मुलाकात करते थे। आम बुरा को देख नहीं सकते। 3 बुराइयां उन्होंने तौर पर शराब जिना सुअर का गोश्त। हम लोग रोते हुए वापस आए, वक्त बनाने का दिनों जान से इरादा करें। एक मस्जिद है दारुस्सलाम, पहले कब्रिस्तान बना, बाद में आलिशान मस्जिद बनी, लेकिन मौजूद इमाम नहीं। खबर में दफनाने वाले 2 साथी, एक मुकामी साथी मूसा बोलती, नहीं मुस्लिम, एक पाकिस्तान के साथी, वही शादी करने को वहाँ रहते। बगैर खबर 8 जनों को एक ही खबर में दफना सकते। एक रात में जनाजा आया, मैं समझा रात में दफना दो, साथियों को सुख उठा, मैं जागा हुआ था। लेकिन उस दिन मौजन भी, वो मौजन नहीं है, मौजन को तश्कील कर दो, उसे भी उठाया। लेकिन रात में दूसरे दिन सुबह में वहाँ के पूरे 200 तक 150 मर्दे आए, 50 औरतें भी आए, सबके लिबास अंग्रेजी लिबास, कोई सुंदर लिबास नहीं। बुजुर्गों दोस्तों भाइयों, वो मुल्क इतना शदीद जरूरत है। आज हमारे बड़े यहाँ से तय करें, फिर मैं दोबारा 5 बार के लिए जाने के लिए तैयार है, वहाँ बचने के लिए आपसे दरखास्त है कि हमारे सूबा इस मुल्क को अपने दिल में ले, नहीं तो उर्दू को दे दो। एक जमात आई, वो जमात आने से पहले फिर जमात को चलना भेजने की तरह बॉम्बे के जमाते, सूरत के 4-5 लाख खर्चे के जमाते आए, उन्होंने भी कारगुजारी सुनाने शदीद जरूरत है। साउथ अमेरिका हमारे मुल्क से 3 मुल्क बड़ा हुआ है। बुजुर्गों दोस्तों, उम्र वो आगे लोग, मैं ये समझता वो बेगुनाह मासूम है, जैसा हमारे बच्चे नवाज़िया पहुंचे मासूम है।
इसलिए वो मासूम है, हम जिम्मेदार है, हमारा मुल्कों का मरकज है, हम लोग जैसा मेहनत करना था नहीं कर रहे। लिहाजा आप सबसे दरख्वास्त है इस मुल्क के लिए इरादे से पूरा खर्च अरबी में बात मसूरात का काम तो रोने का काम। हमारे साथी एक से लोग इतने प्यारे कुर्बानियां के साथ कर रहे, मैं क्या करूं। हमारे मौसम साथी बड़ी मेहनत करे, रातों में रोना, दिन में मेहनत, कोई कमी नहीं थी। बुजुर्गों दोस्त आपसे दरख्वास्त है, ऐसे बहुत से मुल्क है, ऐसे मुल्कों के लिए अल्लाह का दीवाना खूब छोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। क्या नाम होगा इसको? वसीम भाई ने तो ठीक नहीं, छोटे वसीम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो सलाम अला